بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سول انجینئر ٹریننگ کی جانب سے میں فیصل شبیر آپ کو ڈاٹمنٹ کے ایک نئے لیکچر میں شامل کہتا ہوں۔ دوستوں، آج کا ہمارا لیکچر ہوگا جس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے ایریا کی پیمائش کا اسکیل کون کون سا ہے، اس کو ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں، یونٹ آف ایریا کون کون سے ہیں۔ یہ ہمارا لیکچر ہوگا لیکچر نمبر 11۔ اوکے، تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بیسک ڈیٹیل۔ ایریا کی پیمائش کے اسکیل، یونٹ آف ایریاز اینڈ یونٹس۔ اب ہم یہاں پر بتائیں کہ ایریا اور یونٹس کے میں یونٹ ہوتے کیا ہیں۔ سپوز کریں ہمارے پاس دودھ ہے، ملک ہے، ہم ملک کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے پیمانہ استعمال کرتے ہیں جس کو ہم یا لیٹر میں پیمانہ استعمال کرتے ہیں یا کلو کے جی میں کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کے ایریاز کے بھی کچھ یونٹ ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو کچھ بیسکلی یونٹ تھیوریٹیکلی بتاؤں گا، اس کے بعد ہم پریکٹیکلی آپ کو ایک ایریاز کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر آپ کو کچھ چیزیں ایسی جو آپ کو ذہن میں رکھنی پڑیں گی تاکہ آپ کو فیوچر میں کام آ سکیں۔ سب سے ہمارا چھوٹا یونٹ ہوتا ہے 1 اسکوائر فٹ۔ 1 اسکوائر فٹ ہوتا ہے 1 فٹ ضرب 1 فٹ از اکول 1 اسکوائر فٹ، یا 12 انچ بائی 12 انچ از اکول 144 اسکوائر انچز ہوتا ہے۔ اوکے، یہ ہمارے پاس تقریباً چھوٹا یونٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آتا ہے اس سے تھوڑا سا بڑا 1 مرلہ۔ 1 مرلہ کتنا ہوتا ہے 272.25 اسکوائر فٹ۔ یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنے والی ہوتی ہیں تاکہ یاد رکھیں، تاکہ فیوچر میں آپ جب بھی آپ کو کوئی ایریا وغیرہ کیلکولیٹ کرنا پڑے تو آپ کو آٹومیٹک یہ چیزیں ذہن میں آلریڈی ہونی چاہیے۔ 1 مرلہ ہوتا ہے 272.25 اسکوائر فٹ کا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے 1 کنال۔ 1 کنال ہوتا ہے 20 مرلے کا۔ 20 مرلہ ہوتا ہے 1 کنال۔ اوکے، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے 1 ایکڑ۔ 1 ایکڑ از اکول 8 کنال۔ 8 کنال کا 1 ایکڑ بنتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سب سے بڑا ایریا ہوتا ہے 1 اسکوائر فٹ۔ 1 اسکوائر یہ 1 اسکوائر فٹ اور ہوتا ہے 1 اسکوائر، ایک مربع۔ ایک مربع ہوتا ہے 25 ایکڑ کا ایک مربع ہوتا ہے، یعنی سب سے بڑی یہاں پر یونٹ جو ہے 25 ایکڑ ایک مربع ہے۔ اسکوائر فٹ کے بنتے ہیں سب سے پہلے مرلے، مرلے کے بنتے ہیں کنال، کنال کے بنتے ہیں ایکڑ، ایکڑ کے بنتے ہیں اسکوائر فٹ۔ اب یہ لکھا کس طرح جاتا ہے میں بھی آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس بڑی سے بڑی رقم آتی ہے اسکوائر فٹ میں، اسکوائر میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایکڑ، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کنال، مرلہ، اسکوائر فٹ۔ اب ہمارے پاس بہت سا بڑا ایریا ہے، میں آپ کو یہاں پر صرف بتاؤں گا کہ لکھنے کی ترتیب کیا ہے۔ ہمارے پاس بڑا سا ایک ایریا ہے، اس کا ہم نے کیلکولیشن وغیرہ کی ہے، تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے اسکوائر، یعنی 3 اسکوائر ہے ہمارے پاس ایریا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے 8 ایکڑ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے 7 کنال، میں رینڈملی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے 18 مرلے، اور نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس 120 اسکوائر فٹ۔ یہاں پر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اسکوائر ہے 3 اسکوائر ہے اور اس کے آگے 8 ایکڑ۔ اگر یہ 25 ایکڑ ہوتا تو یہ اسکوائر فٹ کے آگے چلا جاتا، یعنی اسکوائر فٹ 3 کی جگہ 4 ہو جاتے۔ اب ایکڑ ہے 8 کنال ہے، 8 ایکڑ ہے۔ اب کنال کی طرف آ جائیں تو یہ 7 کنال ہے۔ اگر 8 کنال ہوتا تو وہ 1 ایکڑ اور ایڈ ہو جاتا۔ مرلے کی طرف آ جائے، مرلے 18 مرلے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے 20 مرلے کا ایک کنال ہوتا ہے، اگر یہ 20 مرلے ہوتے تو کنال 7 کی جگہ 8 کنال ہوتا۔ اسی طرح اسکوائر فٹ کی طرف آ جائیں، 120 اسکوائر فٹ ہے یہاں پر، جبکہ ایک مرلے میں کتنے اسکوائر فٹ ہوتے ہیں 272.25 اسکوائر فٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ 272.25 اسکوائر فٹ ہوتے تو 19 مرلے، 18 مرلے کی بجائے 19 مرلے ہوتے۔ یہ آپ کو کم سے کم بیسک ترتیب ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اسکوائر فٹ کے بارے میں، تو اسکوائر فٹ کس طرح ہوتا ہے 1 اسکوائر فٹ 1 فٹ بائی 1 فٹ از اکول 1 اسکوائر فٹ، یا 12 انچ بائی 12 انچ، اس کو 144 اسکوائر انچز کہا تھا۔ اب یہاں پر ہم اس کو پریکٹیکلی بتائیں گے کہ کس طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس ایک لائن ہے اس طرح کی، اس کے بعد ہمارے پاس اس طرح کی ایک لائن لگا دی، اور اس طرح، اور ایک اور ہمارے پاس یہ 4تھ کارنر کی ایک لائن ہوگی۔ اوکے، اب یہاں پر دیکھیں ہم نے ایک یہاں سے پیمائش کی، یہ ہمارے پاس 1 فٹ آ گیا۔ اب ادھر سے ہم پیمائش کریں گے، یہ بھی ہمارے پاس 1 فٹ آتا ہے۔ اچھا، 1 فٹ اس طرح اور 1 فٹ اس طرح، جب ہم اس کو ضرب دیں گے تو ہمارے پاس یہ آتا ہے 1 اسکوائر فٹ۔ یہ ہوتا ہے اسکوائر فٹ کو ناپنے کا طریقہ کار۔ 1 اسکوائر فٹ، 1 فٹ اس طرح کیا، 1 فٹ اس طرح کیا، تو یہ 1 اسکوائر فٹ۔ سپوز کریں کہ 1 کی بجائے 2 فٹ ادھر ہوتا ہے، 2 فٹ ادھر ہوتا ہے، 2 ضرب 2 یہ 4 اسکوائر فٹ ہو جاتا ہے۔ اوکے، تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ نارملی ہمارے پاس جو ٹائلیں ہوتی ہیں وہ 1 اسکوائر فٹ کی ہوتی ہیں، جو آپ اکثر دیکھتے ہوں گے، ماربل کی ٹائل ہوگی یا دوسری ٹائلیں ہوگی، یہ 1 اسکوائر فٹ کی ہوتی ہیں ٹائلیں۔ اب نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں اس سے تھوڑی سی بڑی ویلیو۔ یہاں پر دیکھیں 1 مرلہ ایریا، 1 مرلہ از اکول 272.25 اسکوائر فٹ۔ اب اس کو ناپنے کا کیا طریقہ کار ہے، یہاں پر ہم نے ایک لائن لگائی، اس کی سائڈ بھی اور ادھر بھی اور اس کی سائڈ، یہ ہمارے پاس 4 کونے کی جگہ ہو گئی۔ اب ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا تو 16.50 فٹ، اور اس سائڈ پہ دیکھا تو 16.50 فٹ۔ اب ہم ان دونوں کو ضرب دیں گے تو یہ 272.25 اسکوائر فٹ، یعنی ایک مرلہ جگہ بن گئی۔ یعنی ایک مرلہ جگہ کے لیے کتنا ریکوائر ہونا چاہیے ایریا
16.5 फीट एक तरफ और 16.5 फीट एक तरफ। ये मरबा स्टाइल में होता है। मरबा शक्ल में अगर जगह देखनी है तो 16.5 फीट बाई 16.5 फीट ये बनता है एक मरला। अब ज़ाहिर बात है मरला डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ पर हम एक और एरिया लेते हैं जिसकी नुमाइश हम देखते हैं ज़रा। अब इसकी चौड़ाई 12 फीट है अंदर से, यहाँ पर देखें, और इसकी चौड़ाई होती है लेंथ इसकी 22.69 फीट। अब इन दोनों को ज़रब दें, इसका भी 272.25 स्क्वायर फीट ही आएगा। अच्छा, ये एरिया बनाने का तरीका क्या होता है? सपोज करिए यहाँ पर 12 फीट है, मैं इसकी जगह पर 10 फीट रख देता हूँ, फिर हम इसकी लेंथ चेक करेंगे। 272.25 को तकसीम 10 करें तो ये जितनी लेंथ आएगी उतना आप लिख लें। तो ये तरीकाकार होता है मरले को चेक करने का, मरले को कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट रकम होती है हमारे पास एक किनाल होता है 20 मरले का। अब यहाँ पर मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। यहाँ पर हमने एक एरिया लिया, तो यहाँ पर देखें इसकी वन साइड पर वैल्यू आ गई 73.79 फीट बाई 73.79 फीट। अब हम दोनों को ज़रब देंगे तो हमारे पास आएगा 5445 स्क्वायर फीट। ये 5445 एक किनाल बनता है। यानी अगर आप 272.25 को ज़रब दें 20 से तो ये 5445 स्क्वायर फीट बनता है। ये एरिया हमारे पास आता है एक किनाल का। अब एक किनाल मरबा शक्ल में भी हो सकता है, मुस्ततिल शक्ल में भी हो सकता है। सपोज करें हमारे पास एक ये एरिया है, यहाँ पर हमारे पास आ गई वैल्यू, ये हमारे पास है 60 फीट का, चौड़ाई इसकी आ गई, और इसकी लेंथ है हमारे पास 90.75 फीट है इसकी। अब इन दोनों को ज़रब देंगे तो ये एक किनाल एरिया सेम वैल्यू इस तरह की आ जाएगी, इस साइड की इधर भी वैल्यू आ जाएगी। अब इस तरह की प्लाट हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको डिवाइड कर दिया मरलों में, यानी 20 आप क्या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 5 20, ये हमारे पास 20 मरले आ गए, यानी एक किनाल आ गया। तो ये तरीकाकार होता है किनाल को मेजरमेंट करने का। नेक्स्ट हमारे पास था एकड़ इससे बड़ी वैल्यू है। अब एक एकड़ हमने पढ़ा था 8 किनाल का एक एकड़ होता है। अब यहाँ पर इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मुस्ततिल का एरिया है। अब इसकी हमने वैल्यू ली 145.2 फीट, ओके, बाई 300 फीट, ओके, 300 फीट बाई 145.2 फीट। अब हम दोनों को ज़रब देंगे तो हमारे पास जो रकम आती है वो आती है 8 कनाल। अब यहाँ पर देखें एक कनाल के 8 प्लाट बने हुए हैं, एक कनाल के 8 प्लाट बने हुए हैं। तो ये तरीकाकार अब ये मुख्तलिफ स्टाइल में भी हो सकता है, मरबा में भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास इससे बड़ी रकम आती है 1 स्क्वायर एरिया, 1 स्क्वायर एक मरबा रकबा। एक मरबा हमने पढ़ा था 1 स्क्वायर इज इक्वल 25 एकड़। ये एकड़ क्या होता है? एकड़ में आपको समझा देता हूँ। उर्दू में कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है एकड़। पंजाब साइड पर चले तो वहाँ पर कहा जाता है किला। हमारे पास इतने किले ज़मीन है या हमने इतना किला काश्त किया हुआ है, ओके। और अगर आप हिता पठवार की तरफ आ जाए तो वहाँ पर कहा जाता है 1 कमा हमने काश्त किया हुआ है। ये 1 एकड़ हो गया, 1 कमा हो गया, उसके बाद 1 किला हो गया। ये तीन रकमें एक ही होती हैं, बस इलाके के लिहाज से इनके नाम चेंज होते हैं, ओके। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे। आप यहाँ पर देखें 544 एरिया 5 फीट, और इस साइड पर देखें 2000 फीट, ओके, 2000 फीट बाई 544 फीट। तो इसकी वैल्यू हमने देखेंगे तो 10,99,000 स्क्वायर फीट बनती है, ओके। अब ये अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये 200 कनाल के लगभग एरिया आता है। यहाँ पर आप देखते हैं कितना बड़ा एरिया होता है ये। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पर किलो में क्या लें आप, एकड़ों में क्या लें। तो यहाँ पर देखें इसके हमने 25 इसके प्लाट बना लिए, और एक प्लाट होगा 8 कनाल का, एक एकड़ का। तो ये हमारे पास 8 कनाल के प्लाट आ गए, और हमारे पास ये 25 प्लाट है। आप खुद देख सकते हैं अगर पंजाब की साइड पर इतना बड़ा एरिया हो, ये हमारे पास ये 1 किला है, 2 किले 3 किले ज़मीन है। यहाँ पर देखो कितना बड़ा एरिया बनता है ये राउंड अबाउट ये सबसे बड़ी वैल्यू यही कंसीडर होती है। तो ये तरीकाकार होता है इनको नापने का। इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली आगे डिस्कस करेंगे कि इतना बड़ा एरिया हम नाप किस तरह सकते हैं, क्योंकि इसके लिए थीटा कैलकुलेशन चाहिए। और मेरे कोशिश है कि ये आपको इस लेक्चर में या क्वांटिटी सर्वे के लेक्चर में आपको ये कैलकुलेशन का सारा तरीका बताऊंगा। यहाँ पर हम शॉर्टली जा रहे हैं आगे, ताकि आपको ये चीज़ें बेसिक कवर होनी चाहिए। मैं दोबारा आपको हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। यूनिट ऑफ एरिया क्या होता है? एरिया 1 स्क्वायर फीट होता है सबसे पहले, 1 ज़रब बाई 1 ज़रब, ओके, 1 स्क्वायर फीट। उसके बाद आता है हमारे पास मरला, 272.25 स्क्वायर फीट का एक मरला होता है। किनाल 20 मरले का एक किनाल होता है। एकड़ 8 किनाल का एक एकड़ होता है, और 1 स्क्वायर कितना होता है? 25 एकड़ का एक स्क्वायर होता है, ओके। लिखने में क्या तरीकाकार है? सबसे पहले बड़ी रकम होती है स्क्वायर फीट, स्क्वायर, उसके बाद एकड़, उसके बाद किनाल, उसके बाद मरला, उसके बाद स्क्वायर फीट। ये होता है तरीकाकार। अब इनकी पैमाइश के क्या तरीकाकार है? 1 फीट बाई 1 फीट। इससे ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 1 स्क्वायर फीट आ जाएगा। इसमें हमारे पास यहाँ पर देखें मरले का क्या होता है? 16.5 फीट बाई 16.5 फीट। ये हमारे पास आता है एक मरला। अब मरला इस स्टाइल में भी हो सकता है, 12 फीट बाई 22.69 फीट, ये भी मरला हमारे पास होता है। किनाल का क्या तरीका है? 73.79 फीट बाई 73.79 फीट, ये हमारे पास
5445 स्क्वायर फीट आ गया, ये होता है एक कनाल। और इस तरह भी कनाल का एरिया नाप सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एकड़। एकड़ हमारे पास ज़्यादा बड़ी रकम होती है, 145/2/300 फीट। इसके बाद हमारे पास आता है 1 स्क्वायर, 544/5 फीट बाई 2000 फीट, और ये हमारे पास बड़ी सी रकम आती है 10,99,000 स्क्वायर फीट एरिया, 200 कनाल के लगभग बनता है। तो ये था कि हमारा लेक्चर जिसमें हमने कवर किए टोटल एरियाज कौन कौन से होते हैं और इसको कैलकुलेट करने के यूनिट कौन कौन से होते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चलो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एक मरला कितने स्क्वायर फीट का होता है। ये बड़ा इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो हर इंसान के जानने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर बंदे को कभी ना कभी गुंजाइश होती है कोई ना कोई प्लाट लेने की। तो अगर आप किसी जगह पर प्लाट लेने हैं तो आपको 3 किस्म का असूल वहाँ पर मिलेंगे। बाद जगहों पर कहा जाता है 272/25 स्क्वायर फीट का हमारे पास प्लाट है, बाद जगहों पर कहा जाता है 250 स्क्वायर फीट का प्लाट है, बाद जगहों पर कहा जाता है 225 स्क्वायर फीट का प्लाट है। अब इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मैं रकम देने के बावजूद अगर 225 का प्लाट मुझे मिले तो मुझे फ़ायदा क्या है उसका। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा 272/25 का क्या असूल होता है, 250 वाले किस तरह प्लाट बनाते हैं और 225 वाले किस तरह प्लाट बनाते हैं। इंशाल्लाह ये लेक्चर देखने के बाद आपकी जितनी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगी और ये लेक्चर आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होगा, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ में इस तरह के काफ़ी प्लाट आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट है इस तरह के प्लाट आपको मेजरमेंट करने का तरीकाकार पता होना चाहिए कि 225 स्क्वायर फीट का प्लाट किस तरह बनाते हैं, 250 फीट का प्लाट किस तरह बनाते हैं, 272/25 स्क्वायर फीट का प्लाट किस तरह बनाते हैं। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।